مائک کام نہیں کر رہا ہے. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو ایمان عطا فرما کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ایمان کی نعمت دے کر ایک ذمہ داری ڈالی ہے. اس امت کی بڑی ذمہ داری ہے. میرے بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس امت پر اپنی ذات سے لے کر سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری ہے. اس امت کو خیر امت اسی بنیاد پر کہا گیا کہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنی ذمہ داری پر چلے. ذمہ داری کے ساتھ اگر یہ امت چلے گی تو اس کا خود کا صحیح راستے پر چلنا آسان ہوگا، اور اپنی ذات سے لے کر اس کے اہل محلہ، اس کے گھر کے لوگ، اسی طرح سے ابواب کی بستیوں کے لوگ، یہاں تک کہ سارے عالم کے انسانوں کو ایک صحیح راستہ ملے گا اور صحیح زندگی ملے گی. اگر یہ امت اپنی ذمہ داری کے ساتھ چلے گی تو پھر میرے بزرگوں، اس کو اپنے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور اپنی حاجتوں سے اس کو جو ہے زیادہ جو ہے اپنی حاجتوں میں نہیں لگے گا، بلکہ ضرورت کے بقدر اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے اپنے کام میں لگ کر، محنت میں لگ کر کام کر رہا ہوگا، ذمہ داری کے ساتھ چل رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ منوالہ دنیا کی زندگی کے بھی بنانے کا فیصلہ کرے گا اور آخرت کی ابدالآباد کی زندگی بھی اللہ بنا دے گا. তো বলে যে ভাই দোস্ত, আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু আমাদেরকে ঈমান দিয়েছেন, আর এর সাথে সাথে বলেন যে আমাদেরকে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে বানাইছেন. বলেন যে আল্লাহ পাকে আমাদেরকে রাসূল পাকের উম্মতের মধ্যে বানাইয়া আমাদের উপরে আল্লাহ পাকে বহুত বড় এক জিম্মাদারি দিয়েছে. বলেন যে দোস্ত, আমাদের উপরে অনেক বড় একটা জিম্মাদারি আসছে। আর বলেন যে ভাই দোস্ত, সেই জিম্মাদারিটা কি? বলেন যে দোস্ত, সেই জিম্মাদারি হইল, বলেন যে আমার নিজের জাত থেকে শুরু করে সারা দুনিয়ার সমস্ত মানব জাতির জিম্মাদারি আমাদের উপরে আল্লাহ পাকে দান করছেন. যে ভাই দোস্ত, বলেন যে এটা হলো আমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই জিম্মাদারি আসছে. তো বলেন যে যখন সে তার জিম্মাদারিটাকে সামনে রাখে, বলেন যে সামনে রাখবে সে, আর এটা রেখে যখন সে চলবে, তো বলেন যে দোস্ত, তার জন্য সোজা রাস্তা পাওয়া, বলেন যে সহি রাস্তা পাওয়া তার জন্য সহজ হবে. আর এমনি ভাবে যখন একটা লোক সে তার উদ্দেশ্যের সামনে রেখে সে চলবে, তো বলেন যে প্রথম তো তার জাত, এরপরে বলেন যে তার ফ্যামিলির লোক যারা থাকবে, তার ঘরের লোকরা, এমনি ভাবে তার মহল্লার লোকরা, বলেন যে এরপরে তার দেশের লোক, এমনি ভাবে তার থেকে সহি রাস্তা আর বলে যে সহি আর সঠিক রাস্তা তারা পাইতে থাকবে, তার দ্বারা মানুষের সঠিক রাস্তা পাবে. এমনি ভাবে বলেন যে দুষ্ট, আর যখন একজন মানুষে সহি তার জিম্মাদারিটা তার সামনে থাকবে আর জিম্মাদারির সামনে রেখে চলবে, তো বলেন যে ভাই দুষ্ট, দুনিয়াতে যে তার জরুরত আছে, খানা পিনা পড়া শোয়া, বলেন যে সেইগুলোর মধ্যে সে কম সময় দিবে আর দিয়া সে তার জিম্মাদারিকে আদায় করতে থাকবে. তো বলে যে দোস্ত, যখন সে এইভাবে তার ওই জরুরতের মধ্যে কম সময় দিয়ে জিম্মাদারিকে পুরা করতে থাকবে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু তার উসিলায় বলেন যে এমনি ভাবে তাকেও আল্লাহ পাকে সোজা রাস্তা দেখাইবেন এবং তার দ্বারা অন্যান্য মানুষও সোজা রাস্তা পাইতে থাকবে এবং দুনিয়া আখিরাতের সফলতা তারা নিয়ে নেবে. اس امت کو خیر امت شرط کی بنیاد پر کہا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس امت میں جو مخاطب کیا گیا ہے وہ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، ہمارے زمانے کے ایمان والے ہیں.
کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس ذمہ داری پر چلایا تھا اور اسی ذمہ داری پر وہ زندگی گزار رہے تھے. اس امت کو خیر امت اسی بنیاد پر کہا گیا ہے. یہ امت ایک ذمہ داری کے ساتھ جیے گی اور ایک ذمہ داری والی زندگی گزارے گی. وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے مرضی کے کاموں کی طرف متوجہ کرنا. کائنات کا خالق مالک جس نے ہم کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، ساری مخلوق کو بنایا، اس اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف دعوت دینا اور اس کی مرضی کے کاموں میں اس کی مرضی کے کاموں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے لوگوں کو ہٹانا. میرے بزرگوں، جب اس ذمہ داری پر امت چلی تو اللہ جل شانہ و من والہ نے ان کی تعریف فرمائی اور آنے والی قیامت تک کے اس امت کے مسلمانوں کی ذمہ داری بتلا دی کہ تم جو ہے اگر اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہو اور اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے خود رکنا، اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر اپنی ذمہ داری پر چلو. میرے بزرگوں، اس کے اثرات پڑتے ہیں جب آدمی اللہ کے بندوں کو اللہ کی مرضی کے کاموں کی طرف متوجہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے لوگوں کو ہٹائے گا تو پھر اس کا ایمان بڑھتا جائے گا اللہ پر اور اس کے دل میں یقین بنتا جائے گا کامیابی کا اللہ کے اوامر اور احکامات کے اندر، اور اس کا قدم اللہ کے مرضی کے کاموں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور اللہ کے ناراضگی کے کاموں سے اس کے اندر رکنے کی استعداد پیدا ہوئی. তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এই উম্মতকে যে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়েছে বলেন যে এইটার উপরেই, আর বলেন যে ভাই দোস্ত শ্রেষ্ঠ উম্মত আর খাইরা উম্মত হওয়ার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানু শর্ত লাগাই দিয়েছেন. একটা শর্তের সাথে সে উত্তম উম্মত হবে. বলেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফরমান যে শ্রেষ্ঠ উম্মত আর খাইরা উম্মত যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন, বলেন যে এটা আমাদের জমানার মানুষের জন্য, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলছেন. তো এই জন্য বলেন যে যেই ব্যক্তি চায় যে সে উত্তম উম্মত হইতে, তো বলেন যে তার জন্য শর্ত হইল সে এই শর্ত পুরা করতে হবে. বলেন যে মানুষকে বালাইয়ের দিকে সে আহ্বান করতে হবে এবং বুরাইর থেকে মানুষকে বিরত রাখতে হবে. বলেন যে যখন সেই শর্ত সে আদায় করবে তো বলেন যে সে তখনই উত্তম হইতে পারবে. তো বলেন যে দোস্ত, এই জন্য এই জিম্মাদারি হইল এটা যে আমরা সমস্ত মানুষকে আমরা মখলুক থেকে খালিকের দিকে দাওয়াত দেওয়া. যিনি খালিকে কায়নাত সমস্ত সব জগৎকে যিনি বানাইছেন, বলেন যে সব মখলুক আল্লাহ জাল্লা শানু যে বানাইছেন, এই সমস্ত নকশার থেকে আল্লাহ জাল্লা শানুর জাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করা. বলেন যে এটা হইল জিম্মাদারি. আর এরপরে বলেন যে ভাই দোস্ত, জিম্মাদারিটা এই উম্মতের কি, যে বলেন যে প্রত্যেকে আপনার জাতের থেকে শুরু করে সব একটু হইল সে এমনি ভাবে সমস্ত মানুষকে সে ওই সমস্ত কামের মধ্যে লাগাইবে, বলেন যে যে কামের উপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাজি আর সন্তুষ্ট হন. আর বলেন যে ওই সমস্ত আল্লাহ পাককে যে সমস্ত কামে নারাজ করে অসন্তুষ্ট করে সেটার থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে. তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এই জন্য উত্তম উম্মত হইতে হইলে আর কামিয়াবি আর সফলতা লইতে হইলে তো বলেন যে দোস্ত এই কামটা করতে হবে. বলেন যে সেটা কি, বলেন যে মানুষকে ওই রকম ভালাইয়ের দিকে ডাকতে হবে, আল্লাহকে রাজি সন্তুষ্ট করে ওই সমস্ত কামের দিকে সে দাওয়াত দিতে হবে. আর যেই সমস্ত কাম করলে আল্লাহ নারাজ আর অসন্তুষ্ট হন, বলেন যে সেগুলোর থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে হবে. দোস্ত বলেন যে যখন একজন এই কামটা করবে তো বলেন যে তার জাতের থেকেও সে ওই কাম করা মানে আল্লাহ পাককে রাজি করার মতো আমল করা তার জন্য সহজ হবে. আর এমনি ভাবে যখন অন্যকে সে দাওয়াত দিতে থাকবে এই কথার দিকে, তো তার জন্য ওটা সেও সেখান থেকে উপকৃত হইতে থাকবে. আর বলে যে যখন মানুষকে এদের থেকে বিরত রাখতে থাকবে, খারাপ কাম থেকে ফিরাইবে, তো বলে যে ভাই দোস্ত এমনি ভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু এই কামের বরকতে তাকেও এরকম আল্লাহর হুকুম মানা আর আল্লাহর নারাজি অসন্তুষ্ট থেকে বাঁচা সহজ করে দিবেন এবং আল্লাহ পাকে তার দুনিয়া আখিরাতকে বাড়াই দিবেন.
بھائی سونے والے جاگ جائیں. বলে যে ভাই যারা ঘুমাই পড়ছি অর্থাৎ মাথানত হয়েছে ভাই মেহরবানি করে একটু সজাগ হয়ে যায় আর সজাগ করে দিবে. جگا دو ان کو, جگا دو آگے جو بیٹھے ہیں یہ ভাই ওই যে বসে আছেন ওনারা, এই যে দেখেন না লাইন দুটা দুটো সজাগ করে দিই মেহরবানি. ماشاء اللہ پوری جماعت سو رہی ہے. বলে যে ভাই পুরা জমাতেই এখানে ঘুমাইতেছে, এজন্য উঠাই দিই ভাই, একজন আরেকজনের জায়গায় এই যে আপনাদের ডাইনে বামে যে যারা আছে ওই যে উঠে দেন ভাই সামনে, একটু মেহরবানি করে মুজাহিদের সাথে বসি. ذمہ داری جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. বলে যে ভাই যখন জিম্মাদারি মানুষের বুঝে আসে তো ঘুম কোথায় চলে যায়. ذمہ داری پر آ گئے تو گھر والوں میں دین آئے گا, گھر کی عورتوں میں دین آئے گا, بچوں میں دین آئے گا, پڑوسیوں میں دین آئے گا, اور اہل محلہ میں دین آئے گا, قرب و جوار کی دیہاتوں میں آبادیوں میں دین جائے گا. اور میرے بزرگوں مسجد مسجد سے سارے عالم میں دین جائے گا اگر ذمہ داری اٹھائی گئی. اس امت کا ایک ایک فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا ذمہ دار ہے. امت کے مرد بھی, امت کی عورتیں بھی, اور امت کے بچے بھی, یہاں تک کہ ہر شعبے میں زندگی گزارنے والے اس امت کے سارے مسلمان میرے بزرگوں ذمہ داری کے اوپر ڈالے گئے ہیں. اور سارے مسلمان جس قدر ذمہ داریوں کے ساتھ چلیں گے اللہ جل شانہ و من والہ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے. তো বলে যে ভাই দোস্ত যখন এই উম্মত জিম্মাদারি আদায় করতে থাকবে, তার উপরে যে জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে দাওয়াতের জিম্মাদারি যখন সে আদায় করতে থাকবে তো বলেন যে তার ঘরের মধ্যে দিন আসবে, বলেন যে তার বাচ্চাদের মধ্যে দিন আসতে থাকবে, তার ঘরের মহিলাদের মধ্যে দিন আসবে, বলেন যে তার ঘর দিনদারি ঘর হবে, দিনের ঘর হবে. এমনি ভাবে বলেন যে তার পুরুষের মধ্যে দিন আসবে. আর বলেন যে ভাই দুষ্ট এমনি ভাবে তার আশপাশের যে এলাকা সেখানের মধ্যে যখন সে জিম্মাদারি আদায় করতে থাকবে বলেন যে তখন ওই সব এলাকার মধ্যেও দিন যাইতে থাকবে. বলেন যে এই যে জিম্মাদারি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, এই জিম্মাদারি যখন আমরা ঠিক মতো আদায় করব তো বলেন যে ভাই দোস্ত আমাদের এক এক মসজিদ থেকে সারা দুনিয়ার মধ্যে হেদায়েত যাইতে থাকবে. বলেন যে সারা দুনিয়ার মানুষ রাস্তা পাইতে থাকবে, এক এক মসজিদ সারা দুনিয়ার জন্য এইরকম ভাবে হেদায়েতের সবব আর মাধ্যম হইতে পারে. তো এই জন্য ভাই বুজুর্গ দোস্ত যখন আমরা জিম্মাদারিকে ঠিক মতো আদায় করব তো বলে যে আমাদের মধ্যে দিন আসবে, আমাদের ঘরওয়ালাদের মধ্যে দিন আসবে, আমাদের আশপাশে যখন দিন আসতে থাকবে আর এই জিম্মাদারি যখন আমরা আদায় করবো আর দিন আসবে তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু মেহরবানি করে আমাদের দুনিয়াও বানিয়ে দিবেন এবং আমাদের আখিরাতকেও আল্লাহ বানিয়ে দিবেন. ذمہ داری والی زندگی اللہ تعالیٰ کی مدد کو اترواتی ہے. حدیث میں فرما دیا گیا کہ ذمہ داری اٹھانے کے بقدر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. محنت, قربانی, دعوت میرے بزرگوں یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کو اتروانے والا کام ہے. یہ کام اللہ کی مددوں کو کھینچنے والا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ تعالیٰ کی مدد یقینی ہے. آج ہم نے اس ذمہ داری سے کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بھی محروم ہو گئے. میرے بزرگوں اپنے دین پر ثابت قدمی آتی ہے اللہ کے دین کی مدد پر کھڑے ہونے پر. دعوت اللہ کا جو عمل ہے آپ غور کریں گے قرآنی آیات اور احادیث پر تو اس ذمہ داری پر کھڑے ہونے پر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی ساتھ ہو جاتی ہے. اور سب سے پہلے ایمان والے کو اپنے دین پر ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے. میرے بزرگوں جب ذمہ داری پر چلیں گے تو اللہ جل شانہ و من والہ ایسا ماحول سازگار بنا دیں گے کہ پھر دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. جیسے آدمی اپنی ضرورتیں آسانی سے پوری کر لیتا ہے اس طرح سے دین پر چلنا بھی, حکموں کی تعمیل بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا بھی آسان ہو جائے گا.
তো বলে যে ভাই বুজুর্গ আর দুস্থ, যখন এই জিম্মাদারিকে আমরা বলে যে কুরবানির সাথে আর বলে যে ভাই দুস্থ বলে যে মুজাহিদার সাথে আমরা এই জিম্মাদারিকে যখন আমরা আদায় করতে থাকবো, তো বলে যে এই জিম্মাদারি তো এরকম বলে যে এটা আল্লাহর সাহায্যকে আসতে থাকে, বলে যে এই জিম্মাদারির উপরে আল্লাহর সাহায্য আসতে থাকে। বলে যে হাদিসের মফহুম হইল যে যেই পরিমাণে জিম্মাদারি আদায় করতে থাকবে ওই পরিমাণে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার সাহায্য আসতে থাকবে। তো বলে যে ভাই দোস্ত এটা এমন এক কাম, বলে যে আল্লাহর দিকে যে দাওয়াত দেওয়া আহ্বান করা, বলে যে এটা এত বড় কাম যেটাই আল্লাহ পাকের সাহায্যকে নিয়ে আসতে থাকে। বলে যে যার সাথে আল্লাহর গায়বী সাহায্য আছে, বলে যে কোরআন শরীফের মধ্যেও আল্লাহ জাল্লা শানু এই কথা পরিষ্কার করছেন যে ও ঈমানওয়ালা, তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করো তাহলে আল্লাহ জাল্লা শানু তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জমায়ে দিবেন। তো বলে যে ভাই দোস্ত যখন এই জিম্মাদারি আদায় করতেছিল উম্মত, তো বলে যে আল্লাহ পাকের সাহায্য আর মদদ আসতেছিল। বলে যে যখন আমরা এই জিম্মাদারি আদায় ঠিক মতো করি নাই, এটার মধ্যে আমাদের কমি হয়ে গেছে, কোথায় হয়েছে, তো বলে যে আল্লাহর সাহায্য আমাদের থেকে চলে গেছে। তো এই জন্য বলে যে ভাই দোস্ত যখন আমরা সব এই জিম্মাদারিকে আদায় করতে থাকবো, তো বলে যে জিম্মাদারির দ্বারা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তো সাহায্য আসবে, আর সবচেয়ে বড় যেই ফায়দা হবে, উপকার হবে, বলেন যে সেটা হইল আল্লাহ জাল্লা শানু আমাদের কদমকে দিনের উপরে জমায়ে দিবেন, অর্থাৎ দিনের উপরে চলা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। বলেন যে ভাই দোস্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হুকুমকে পুরা করা আমাদের জন্য সহজ হবে। বলে যে যেরকম মানুষের প্রয়োজন খানা পিনা শোয়া এগুলা তার জন্য সহজ হয়ে যায়, ঠিক এমনি ভাবে যখন আমরা এই জিম্মাদারি আদায় করব, জিম্মাদারিওয়ালা কাম এই দাওয়াতের কাম করতে থাকবো, তো বলে যে এটার দ্বারা আল্লাহ পাকে একটা পবিত্র পরিবেশ বানিয়ে দিবেন, আর যেই পরিবেশের উপরে আমাদের দিনের উপরে চলা সহজ হবে, আল্লাহর হুকুম মানা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপরে সুন্নতওয়ালি জিন্দেগি ও আমাদের উপরে আমাদের চলা সুন্নতের উপরে জিন্দেগিকে উঠানো, বলে যে এইটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। তো বলে যে ভাই এই জন্য যেই পরিমাণে আমরা জিম্মাদারি আদায় করবো সেই পরিমাণে পরিবেশ বনবে, আর সেটার উপরে আমাদের দিনের উপরে চলা আল্লাহর হুকুম মানা নবীর তরিকায় চলাও আল্লাহ পাকে সেটা সহজ করে দিবে। میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ و من والہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اے میرے نبی آپ فرما دیے لوگوں سے، کہہ دیے لوگوں سے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے لوگوں سے یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ میرا یہ بلانا حق ہے اور سچ ہے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف جس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین کے اوپر، وہی خالق و مالک ہے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف میں بلاتا ہوں، اور یہی کام جو ہے میرے متبعین کا بھی ہے، میرے متبعین کا بھی یہی کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے، خواہ وہ مرد ہو عورتیں ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، مالدار ہو غریب ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، عربی ہو عجمی ہو، میرے بزرگوں بحیثیت امتی ہونے کے پوری امت کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی ذمہ داری ہے۔ یہ امت اس کا ایک آدمی 99 آدمی کا ذمہ دار ہے، اور اس امت کے 99 آدمی ایک آدمی کے بھی ذمہ دار ہے۔ তো বলে যে ভাই দোস্ত অন্য জায়গার মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানহু ফরমাইতেছেন যে আপনি আমার হাবিব আপনি কথা বলে দেন যে এটাই হইল আমার রাস্তা, সেটা কি বলে যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, আদউ ইলাল্লাহ আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, খালিক ও মালিকের দিকে দাওয়াত দেওয়া, করনেওয়ালা জাতের দিকে দাওয়াত দেওয়া। আর বলছে যে এর সাথে সাথে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কত বলছে যে আলা বাসিরাতিন, বলে ইয়াকিনের সাথে, বলেন যে জানিয়া বুঝা ইয়াকিনের সাথে আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করি। তো বলেন যে ভাই দোস্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে উনি আমাদের খালিক আর মালিক তার দিকে আহ্বান করা, বলে যে এটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাম আর জিম্মাদারি। এর সাথে সাথে বলেন যে ওমান ইত্তেবানি, যেই ব্যক্তি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুসরণ করলো,
অর্থাৎ রসুল পাকের উপরে যারা ঈমান আনলো প্রত্যেকেরই সেই জিম্মাদারি এসে গেল। বলেন যে দুস্থ নবীওয়ালা কামের জিম্মাদারি। তো বলেন যে চাই সে পুরুষ হোক অথবা মহিলা, চাই সে জওয়ান হোক আর বাচ্চা হোক, চাই ধনী হোক গরিব হোক, বলেন যে মালদার হোক বা ফকিরই হোক, বাদশাহ হোক বা এরকম ভাবে সাধারণ মানুষই হোক, আরবি হোক বা অনারবের লোক হোক, প্রত্যেক যারা রসুল পাকের উম্মত, বলেন যে উম্মত হওয়ার কারণে প্রত্যেকের উপরে সেই জিম্মাদারি আছে যে এই রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কাম, সেই কামের জিম্মাদারি সে আদায় করতে হবে। میرے بزرگوں